श्री गोवर्धन नाथ की जय, वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण स्यानां तान्निजाचार्या प्रणमामि यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि हृदयेशेषे लीलाक्षीराभिषायणम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्विश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। श्री गोवर्धननाथ पाद युगलम् हय्यङ्गवी न प्रियम् नित्यं श्री मथुराधिपं सुखकरम् श्री विठ्ठले शम्मुदा श्रीमद्वारवती गोकुलपति श्री गोकुले विभुम् श्रीमन्मथमोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीमद्वल्लभविठ्ठलं गिरिधरम् गोविन्दरायाभिधम् श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघुप्राणसखा एवं श्री यदुनायकं किलघन
श्यामं च वंशजा कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिं गुरुविभुं स्वीय प्रभु च स्मरे सौन्दर्यं निजरुगतं प्रकटितम् स्त्रीगूढभावात्मकम् पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतम् प्राविश स्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बभो रसमय कृष्णो हि साक्षिकम् रूपं तत्कृतयात्मकं परमभिः ध्येयं सदा वल्लभम् ध्येयं सदा वल्लभम् ध्येयं सदा वल्लभम्। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। निस्साधन जनोद्धार कर्ण प्रकटीकृतः गोकुले सस्वरूप श्री वल्लभ शरणं मम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री वल्लभ पद वंदो सदा सरस होत सब ज्ञान। रसिक रटत आनंद सो करत सुधा रस पान। और कछु जान्यो नहीं बिना श्री वल्लभ कर गही छाड़े नहीं जिनकी ऐसी थे। कलियुग में सब धर्म के द्वारे रोके आए। श्री वल्लभ खिड़की प्रेम की निकस जाए सो जाओ। मेरे तो आधार हैं श्री वल्लभ के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरणारविंद। मेरे तो आधार हैं श्री वल्लभ के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरणारविंद। श्री वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद। श्री वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद। श्री वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद। वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद। मेरे मस्तक को श्रृंगार है श्री वल्लभ के चरणारविंद। मेरे मस्तक को श्रृंगार है श्री वल्लभ के चरणारविंद। मेरे मस्तक को श्रृंगार है
वल्लभ के चरणार विंद। मेरे मस्तक को श्रृंगार है श्री वल्लभ के चरणार विंद। श्री वल्लभ के चरणार विंद, विठ्ठल के चरणार विंद। श्री वल्लभ के चरणार विंद श्री विठ्ठल के चरणार विंद। श्री वल्लभ के चरणार विंद, विठ्ठल के चरणार विंद। श्री वल्लभ के चरणार विंद श्री विठ्ठल के चरणार विंद। मेरे गले को हार है वल्लभ के चरणार विंद। मेरे गले को हार है श्री वल्लभ के चरणार विंद। मेरे गले को हार है वल्लभ के चरणार विंद। मेरे गले को हार है श्री वल्लभ के चरणार विंद। श्री वल्लभ के चरणार विंद, विठ्ठल के चरणार विंद। श्री वल्लभ के चरणार विंद श्री विठ्ठल के चरणार विंद। श्री वल्लभ के चरणार विंद, विठ्ठल के चरणार विंद। वल्लभ के चरणार विंद श्री विठ्ठल के चरणार विंद। सब सारन को सार है वल्लभ के चरणार विंद। सब साधन को सार है श्री वल्लभ के चरणार विंद। सब सारन को सार है वल्लभ के चरणार विंद। सब साधन को सार है श्री वल्लभ के चरणार विंद। श्री वल्लभ के चरणार विंद, विठ्ठल के चरणार विंद। श्री वल्लभ के चरणार विंद श्री विठ्ठल के चरणार विंद। श्री वल्लभ के चरणार विंद, विठ्ठल के चरणार विंद। वल्लभ के चरणार विंद श्री विठ्ठल के चरणार विंद। मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरणार विंद। मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरणार विंद। मेरे तो आधार है वल्लभ के चरणार विंद। मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरणार विंद। श्री वल्लभ के चरणार विंद, विठ्ठल के चरणार विंद। श्री वल्लभ के चरणार विंद श्री विठ्ठल के चरणार विंद। श्री वल्लभ के चरणार विंद, विठ्ठल के चरणार विंद। श्री वल्लभ के चरणार विंद श्री विठ्ठल के चरणार विंद। मेरे तो आधार है वल्लभ के चरणार विंद। मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरणार विंद। मेरे तो आधार है वल्लभ के चरणार विंद। मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरणार विंद। मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरणार विंद। मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरणार विंद। मेरे तो आधार है श्री कछु जानो नहीं बिना श्री वल्लभ कर गही गए भारत नहीं जिनके श्री वल्लभ के चरणार विंद। श्री वल्लभ के चरणार विंद। मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरणार विंद। मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरणार विंद। वल्लभ के चरणार विंद। श्री विठ्ठल के चरणार विंद। श्री वल्लभ 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 के चरणार विंद। श्री वल्लभाधीश की जय। अत्र उपस्थित परम भगवदीय प्रफुल्लाबेन विजय भाई कोटक परिवार एवं વલ્લભની આ દિવ્ય ગાથાનું શ્રવણ કરવા આવેલા સર્વભાગ્યવાન વલ્લભીજનો, કથાયાત્રાનો આ તૃતીય દિવસ ગત 2 દિવસથી સર્વોત્તમજીને કેન્દ્રમાં રાખી અને મહાપ્રભુજીના ગુણગાન કરવાનો આપણે આનંદ લઈ રહ્યા છીએ. શ્રી ગુસાઈજીના મુખમાંથી સરિત આ સર્વોત્તમની સુધા એવી દિવ્ય સુધા છે કે જેનું ગાન કરતા કરતા શ્રી વલ્લભ હૃદયમાં આવીને બિરાજી જાય છે. જેમ મકાન મોટું હોય, એનાથી નાનો એનો ઓરડો હોય,
એનાથી નાનો એનો દરવાજો હોય, એનાથી નાનું એનું તાળું હોય, એનાથી નાની એની ચાવી હોય. પણ જો ચાવી તમારા હાથમાં છે તો તમે શું કહો? મકાન મારી પાસે છે. અને એક નાનકડી ચાવીથી આખું મકાન ખુલી જાય. એમ આ પુષ્ટિ ભક્તિ, આ નિત્ય લીલાની ભક્તિ એવી દિવ્ય ભક્તિ છે કે જ્યાં આપણું પ્રવેશવું બહુ દુર્ગમ છે, સહજ નથી. પણ જો વલ્લભના નામની ચાવી તમારી પાસે હશે તો તમારો પણ એમાં પ્રવેશ થઈ જશે. श्री वल्लभ का नाम वो चाबी रूप है और वल्लभ के नाम से ही श्री जी के मंदिर के द्वार खुलते हैं, ये नित्य लीला के द्वार खुलते हैं. दयाराम भाई तो कहते हैं जैसे सारस पक्षी होता है, जोड़े में साथ में रहते हैं, और जहां जहां मादा पक्षी जाता है वहां नर आ ही जाता है, वैसे ही स्वामी जी रूप वल्लभ जिसके मुख में है उसके हृदय में श्रीनाथ जी पधारने ही वाले हैं. ये निश्चित बात है. श्री जी वल्लभ के बिना रह ही नहीं सकते. तो जहां जहां वल्लभ का नाम है वहां श्रीनाथ जी अवश्य पधारते हैं. और कहीं हो न हो ठाकुर जी, पर जहां वल्लभ का और श्री यमुना जी का जहां जहां गुणगान होता है वहां ठाकुर जी अवश्य पधारते हैं. तिनके गुण सुनन को लाल गिरिधरन पिय आए सन्मुख ताके विराजे. ये दो नाम ऐसे हैं पुष्टि भक्ति के, एक श्री वल्लभ का नाम और दूसरा श्री यमुना जी का नाम. ये दोनों सुनना ठाकुर जी को परम प्रिय है. तो 7 दिनों का श्री वल्लभ गुणगान का उत्सव हम सबके लिए मानो महाप्रभु जी के हमारे जीवन में प्रवेशने की बेला बन चुका है, एक अवसर बन चुका है कि श्री वल्लभ निकल चुके हैं हमारी ओर आने के लिए. और जैसे वैष्णव प्रतीक्षा करते रहते, दमला जी की वार्ता में हम मांचते हैं महाराष्ट्र का वो वर्धा गांव, और वहां दमला जी का प्रागट्य हुआ. रोज दूसरी मंजिल की अटारी पर बैठे रहे, छोटी आयु है और बस उनकी दृष्टि राजमार्ग पर बनी रहे, और चित्त में एक ही चिंतन, कब मेरे वल्लभ पधारेंगे, कब मेरे वल्लभ पधारेंगे. श्री वल्लभ, श्री वल्लभ, श्री वल्लभ, एक ही नाम का सतत स्मरण करते. बहुत समय हो गया. एक बार भाइयों में मिलकत के भाग पड़ रहे थे और भाइये मिलकत बेच रहे थे, ये भाग तुम्हारा, ये भाग मेरा. और दमला जी को तो कहीं आसक्ति है नहीं लौकिक में, अटारी पर बैठे बैठे श्री वल्लभ की प्रतीक्षा कर रहे हैं. और मानो भाग्य न वल्लभ भूतल आए, सामने से श्री महाप्रभु जी चलते हुए पधार रहे. और जहां जिनकी वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे वो श्री वल्लभ को सामने से आते हुए देखे, सीढ़ी तक नहीं गए, ऊपर से ही छलांग लगा दी और सीधे वल्लभ के चरणों को पकड़ लिया. तो श्री वल्लभ ने गुणगान रूप से आपके राजमार्ग पर आने का शुरुआत कर दी है. आप भी सीढ़ियों को ढूंढने मत जाना, जब वल्लभ मिल जाएं वहीं से कूदकर उनके चरण पकड़ लेना. ये वल्लभ गुणगान महोत्सव श्री वल्लभ का आपके जीवन में प्रवेश कराएगा. ये एक विशेष उत्सव है क्योंकि यहां बैठे हुए कई लोग ठाकुर जी की तो सेवा करते हैं, पाठ करते हैं, पर अभी भी श्री महाप्रभु जी से शायद दूर थे. पर यह उत्सव ऐसा बनेगा एक कि जिससे श्री वल्लभ आपके जीवन में प्रवेश होकर जाएंगे. और श्री वल्लभ की कृपा के बिना श्रीनाथ जी दृष्टि तक नहीं देते हमको. પછી ગમે તેટલી પૂનમો ભર્યાઓને નાથા દ્વારા જઈને ખબર નહીં લોકો શું ભરવા જાય છે, પણ નિયમથી જાય તો ઉત્તમ પક્ષ છે. पर जो श्री वल्लभ के चरणारविंद में श्रद्धा नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो ठाकुर जी दृष्टि भी नहीं देते. ये स्वयं श्रीनाथ जी का वचन है
ये श्री जी की आज्ञा। रसखान जी भी जब श्रीनाथ जी को देखे, रसखान जी का प्रसंग आप जानते हो कि जब बात कर रहे थे दो वैष्णव कि रसखान जी को एक बालक में इतनी आसक्ति है, इतनी आसक्ति जो श्रीनाथ जी में हो जाए तो उसका तो उद्धार हो जाए। और ये बात रसखान जी सुन गए, कटार निकाली, कौन है श्रीनाथ जी, बताइए मुझे। डर गए दोनों वैष्णव। पाग में एक चित्र था श्रीनाथ जी का, निकालकर रसखान जी को बताया, ये है श्रीनाथ जी। और जहां एक बार श्रीनाथ जी को देखा, मानो रसखान जी उनके ही हो गए। और हुआ, अब पाना है तो इसको पाना है, इनको पाना है, अब देखना है तो इनको देखना है, अब संसार नहीं देखना। और चित्र लेकर ढूंढ रहे पूरे ब्रज में, कहां है ये श्रीनाथ। और सब मंदिर में जाएं, देखें श्रीनाथ जी के साथ, अरे ये वो स्वरूप नहीं है। पूरे मंदिर खोज लिए। फिर किसी ने कहा, आप जिनको ढूंढ रहे हो ना, वो तो गिरिराज जी के ऊपर श्री महाप्रभु जी ने पधराए हैं। और जहां चढ़ने गए किसी ने प्रवेश नहीं करने दिया, गिरिराज जी के नीचे खड़े रह गए। बस ध्वजा को देखते रहें और आंसू सारते रहें, अश्रुपात करते रहें, अरे मुझे श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन कब होंगे। और इतने में ही गुसाई जी को जाते हुए देखा। और जहां देखा तो गुसाई जी की भी दृष्टि श्रीनाथ जी की ओर ही थी। और गुसाई जी का बुखारविंद देखकर रसखान जी बोले, ये तो मेरे महबूब का यार लगता है, मेरा जो प्रियतम श्रीनाथ जी है, क्योंकि उनके जैसा ही दिखाई देता है। और मैं जहां देख रहा हूं उनकी भी वही दृष्टि है। गुसाई जी ने कृपा की, शरण में लिया रसखान जी को, श्रीनाथ जी के सन्मुख ब्रह्म संबंध कराया। क्योंकि जब ताप करने लगे तब श्रीनाथ जी सामने प्रकट हुए। और जहां प्रकट हुए रसखान जी के, तो रसखान जी पकड़ने दौड़े। और पकड़ने दौड़े तब श्रीनाथ जी ने कहा, मैं दर्शन तो दे दूं, पर मुझको पकड़ना हो तो पहले गुसाई जी के पास जाओ, ब्रह्म संबंध लो, फिर मुझे छूने का अधिकार तुमको मिलेगा। तो श्री वल्लभ की शरण आए बिना श्रीनाथ जी भी दृष्टि नहीं करते। और श्रीनाथ जी भी ये चाहते हैं कि ये जीव पहले वल्लभ का हो, फिर मेरा हो। तो ये श्री वल्लभ की गुण गाथा। कल हम नामों का दर्शन कर रहे थे सर्वोत्तम स्तोत्र के। ये एक एक नाम मंत्र रूप है। आपको जिस नाम में आसक्ति हो जाए उस नाम को पकड़ लेना और अखंड उसका स्मरण करते रहना। हूं खातरी आप पूछू, महाप्रभु जी ने जरूर कृपा तो, क्योंकि ये साधारण नाम नहीं है। ये साक्षात जो गुसाई जी प्रभु चरण ने श्री वल्लभ का जो अनुभव किया और उसमें से ये प्रकट हुए नाम है। पहला नाम आनंदाय नमः, दूसरा परमानंदाय नमः, श्री कृष्णास्याय नमः। और कल चौथे नाम का हम दर्शन कर रहे थे, कृपा निधये नमः। सब बोले यहां जितने बैठे, नमः कृपा निधये नमः, कृपा निधये नमः, कृपा निधये नमः, कृपा निधये नमः। श्री महाप्रभु जी कैसे हैं? कृपा के निधि हैं। और कल हम दर्शन कर रहे थे, चार माध्यमों से श्री वल्लभ कृपा करते हैं, नेत्रों से, मुखारविंद से, श्रीहस्त से और चरणारविंद से। ये चार माध्यम हैं कृपा करने के। देखो पुष्टि भक्ति में प्रभु ने, महाप्रभु ने 7 प्रकार की विशेष कृपाएं इन दैवी जीवों पर की है, इन पुष्टि जीवों पर की है। ये 7 प्रकार की विशेष कृपाएं दैवी जीवों पर हुई है इस पुष्टि मार्ग में, इस कृपा मार्ग में। पहली कृपा, कृपा के निधि है ना, ठाकुर जी और महाप्रभु जी दोनों कृपा के सागर हैं। इसलिए पहली कृपा दैवी जीव पर की, इन वैष्णवों पर की, इस पुष्टि जीवों पर की कि इस पुष्टि जीव को अपने श्रीअंग में से प्रकट किया। ये पहली कृपा। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, मेरे वैष्णव का देह साधारण देह नहीं है, लौकिक देह नहीं है, पुष्टि कायेन निश्चय। ठाकुर जी ने उसे अपने श्रीअंग में से प्रकट किया है, अपने श्रीअंग की सेवा के लिए।
पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद नामक ग्रंथ जो षोडश ग्रंथ में है, महाप्रभु जी समझाते हैं 3 प्रकार की सृष्टि, पुष्टि, मर्यादा और प्रवाही। प्रवाही सृष्टि है वो भगवान के मन में से प्रकट की, जेना मन में आवे एम चाले, ये प्रवाही सृष्टि। वो केवल संसार चलाने के लिए भगवान ने प्रकट की है। એને ગમે તેટલું સમજાવો ને ભગવાન વિશે એને સમજમાં જ ના આવે। એ સંસાર ચલાવવા માટે જ પ્રગટાવી છે ભગવાન। एक बात समझ लो, हरेक का अधिकार भी नहीं होता ये निर्गुण भक्ति का। जिसका जैसा अधिकार ऐसी आसक्ति उसे होती है, ऐसी वृत्ति उसी प्रकार की प्रवृत्ति। तो प्रवाही दूसरे है मर्यादा सृष्टि, जो भगवान की वाणी में से प्रकट हुए हैं। જેમને ધર્મ કરવામાં વધારે આસક્તિ હોય પણ ધર્મીની સેવામાં આસક્તિ ન હોય, એ મર્યાદા છે। એને ઉપવાસ કરાવો તો નકોડા ઉપવાસ કરી લે, નિર્જળા એકાદશી કરી લે, એને યાત્રાએ લઈ જાઓ તો ગમે તેટલી યાત્રાઓ કરી લે। એટલે કે ધર્મના જેટલા નિયમો છે એ પાળવામાં એને આસક્તિ હોય, પણ એને કે તું બેસીને ભગવત સેવા કર, સ્વરૂપ સેવા કર, તો એમાં એને આસક્તિ ન થાય। આ મર્યાદા ભક્તિ। અને ત્રીજી ભક્તિ એ પુષ્ટિ ભક્તિ છે। અને આ પુષ્ટિ ભક્તિ કરવા માટે ભગવાને પુષ્ટિ જીવોને પોતાના શ્રીઅંગમાંથી પ્રગટ કર્યા છે। મર્યાદા में तो कहा क्षितिज जल पाव का गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। देह को अधम कहा है, पर हमारे महाप्रभु जी तो कहते हैं कि मेरे वैष्णव का देह अधम नहीं है। अरे जे आंखें આપણે ઠાકોરજીના દર્શન કરીએ છીએ એ આંખોને અધમ કેમ કહી શકાય? જે જીવાથી હું ઠાકોરજીનું નામ લઈ શકું છું એ જીવા અધમ કેમ હોઈ શકે? જે હાથેથી રોજ ઠાકોરજીના હું ચરણસ્પર્શ કરું છું એ હાથ મારા અધમ કેમ હોઈ શકે? તો શું પંચ ભૌતિક દેહ નથી? તો કે આ પંચ ભૌતિક દેહ છે, પૃથ્વી જળ તેજ વાયુ આકાશ એનાથી જ બનેલો છે। પણ જ્યારે વૈષ્ણવનો દેહ પ્રભુ ઘડતા હોય તો અલૌકિક તત્વોથી ઘડે છે। વૈષ્ણવના દેહને ઘડવા માટે પૃથ્વી તત્વ ઠાકોરજી વ્રજ રજમાંથી લે છે, જલ તત્વ શ્રી યમુનાજીમાંથી લે છે, તેજ તત્વ શ્રી મહાપ્રભુજીમાંથી લે છે, વાયુ તત્વ શ્રી ગિરિરાજજીમાંથી લે છે, અને આકાશ તત્વ શ્રી ઠાકોરજીમાંથી લે છે। આમ અલૌકિક 5 તત્વોથી વૈષ્ણવનો દેહ ઘડાય છે। અને એટલે જ્યારે જીવ જ્યારે વૈષ્ણવ જ્યારે સદગત થાય, નિત્ય લીલામાં પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે એક વિશેષ ક્રમ માલા પહેરામણીનો આપણે ત્યાં હોય છે કે વૈષ્ણવની પાછળ માલા પહેરામણી કરાતી હોય છે। તો આ માલા પહેરામણીમાં તમે જુઓ ને તો આ 5 તત્વો હોય। ઠાકોરજીનો મનોરથ થાય, વ્રજ રજ ચરણામૃતનું વિતરણ કરવામાં આવે, યમુનાજીનું વિતરણ કરવામાં આવે, વલ્લભ કુલ પધારે વલ્લભ સ્વરૂપે, અને ગિરિરાજજી તો હરિદાસ વર્ય છે। એટલે માલા પરણીમાં આવેલા દરેક વૈષ્ણવ એ હૃદયમાં ભાવ લઈને આવ્યા હોય વૈષ્ણવતાનો, એ બધા જ ગિરિરાજજી સ્વરૂપ હોય છે। તો આમ આ 5 તત્વોની માલા પહેરાવણીમાં હાજરી હોય છે। માનો આ વૈષ્ણવનો જે અલૌકિક દેહ છે, જે પંચ તત્વ અલૌકિક તત્વોથી બન્યો છે, એ 5 તત્વોમાં લય થાય છે। તો પુષ્ટિ કાયેન નિશ્ચય, પહેલી કૃપા આ કૃપા નિધિએ કરી કે આ વૈષ્ણવનો દેહ લૌકિક ન બનાવ્યો, અલૌકિક બનાવ્યો છે। એટલે એક વસ્તુ સમજી લેજો, જેવા તેવા હોય એ પુષ્ટિ માર્ગમાં આવી શકતા નથી, અને તમે જો આવ્યા છો તો તમે જેવા તેવા નથી। તમને ભગવાને માનવ દેહ કેવલ સંસાર ચલાવવા માટે નથી આપ્યો, તમને દેહ મળ્યો છે ભગવત સેવા કરવા માટે। એટલે બીજા જે કાંઈ કરતા હોય એ કરે, પણ આપણું જીવન તો ભગવત ભક્તિ માટે મળ્યું છે। લોકો કહેતા ને કે એક ખેડૂત એક કુંભાર ગર્ધબને લઈ જતો હતો, અને એક બાજુમાંથી એક ખેડૂત બળદને લઈ જતો હતો। તો બળદ પર એટલો બધો સામાન ભરી દીધો ખેડૂતે કે પરસેવે રેબ જેબ થવા લાગ્યો બળદ। એટલામાં બાજુમાં ગર્ધબ જતો હતો, એણે કહ્યું કે તું રહ્યો બળદનો બળદ। લોકો શું થયું? ગર્ધબ કહેવા લાગ્યો, મારો માલિક જો મારા પર આટલો સામાન ભરે ને તો હું તો ત્યાં જ આડો પડી જાઉં, એટલે બીજી વાર ભરે જ નહીં।
ત્યારે બળદે કહ્યું કે તું એ કામ કરી શકે, પણ અમે તો ગાયના દીકરા, અમારાથી આવું બધું ન થાય, કારણ કે તારી માને કોઈ મંદિરમાં ઘૂસવાય ન દે, અને અમારી માં ગાય તો અમારા ભગવાનની બાજુમાં ઊભી હોય. તું કરી શકે, અમારાથી ન થાય. એમ બીજા જે કરતા હોય એ કરે, આપણે તો કંઠી મહાપ્રભુજીની પહેરી છે. આપણાથી શું ખવાય, શું પીવાય, ક્યાં જવાય, કેમ રહેવાય, આ બધાના વિવેક સાથે આપણે તો જીવવાનું હોય, કારણ કે આપણે વૈષ્ણવનું સંતાન છે. આ શરીરમાં વૈષ્ણવનું લોહી વહી રહ્યું છે. મારા ગળામાં મહાપ્રભુજીની કંઠી મેં પહેરી છે. મારાથી શું થાય, શું ન થાય, એનો વિવેક મારા જીવનમાં હોવો જોઈએ. પુષ્ટિ કાયેન નિશ્ચય, આ પહેલી કૃપા. બીજી કૃપા ઠાકોરજીએ કરી, એ પુષ્ટિ જીવને પ્રગટાવ્યો તો ખરા, પણ કાયમ માટે એના હૃદયમાં પુષ્ટિ ભક્તિનું બીજ રોપી એને ભૂતલ પર મોકલ્યો. પ્રત્યેક દૈવી જીવના હૃદયમાં ઠાકોરજીએ પુષ્ટિ ભક્તિનું બીજ રોપ્યું છે. ભક્તિવર્ધની ગ્રંથમાં પણ મહાપ્રભુજીએ સમજાવ્યું છે, બીજ દાઢર્ય પ્રકારસ્તુ આદિ. એ બીજની દ્રઢતા કેમ થાય? યથા ભક્તિ પ્રબુદ્ધાસા તથોપાયો નિરૂપ્યતે. એ ભક્તિનું વર્ધન કેમ થાય? કારણ કે આપ સૌના હૃદયમાં ઠાકોરજીએ ભક્તિનું બીજ રોપેલું છે. એ પુષ્ટિ ભક્તિનું બીજ લઈને, એ સંપદા લઈને આપ પ્રગટ થયા છો. એટલે આપણે આપે ઉધાર ભક્તિ લેવાની જરૂર નથી, આપની ભીતર જ છે. જો મર્યાદા અને પુષ્ટિ ભક્તિનો ફરક છે. મર્યાદા ભક્તિ એટલે સ્વિમિંગ પુલ ખોદવા જેવું. સ્વિમિંગ પુલ ખોદો ને તો પાણી તો બહારથી જ નાખવું પડે, પણ પુષ્ટિ ભક્તિ એટલે કૂવો ખોદવા જેવું. કૂવો ખોદો તો પાણી અંદરથી જ પ્રગટ થઈ જાય. એમ આ ઉપરના પથ્થર જ્યારે સત્સંગના માધ્યમથી હટશે, તમારી અંદર જ એ ભક્તિનું ઝરણું વહી રહ્યું છે, એ ઝરણું ફૂટી જશે. અને કેટલાના જીવનમાં મેં જોયું છે, થોડોક સત્સંગ મળે અને અંદર છુપાયેલું એ બીજ અંકુરિત થવા લાગે. આ બીજી કૃપા, કે બીજ સાથે ભક્તિના વૈભવ સાથે ભગવાને તમારો જન્મ કર્યો છે. ત્રીજી કૃપા, કૃપાનિધિની. પુષ્ટિ ભક્તિના બીજને ઉછેરવા માટે શ્રી ઠાકોરજીએ આપણને સૌને શ્રી વલ્લભની શરણાગતિ આપી. આ ત્રીજી કૃપા, શ્રી વલ્લભનું શરણ આપણને આપ્યું છે. આ બહુ જ મોટી ઠાકોરજીની કૃપા આપણા ઉપર છે. કારણ કોની શરણે તમે છો એની મહત્તા છે. એક વસ્તુ જીવનમાં યાદ રાખજો, સાધનો આપણા ટૂંકા હોય ને તો આશ્રય મહાનનો કરી લેવો. આપણે સાધન સંપન્ન નથી, આપણે સાધના સંપન્ન નથી, પણ આપણું આશ્રય આપણે મહાનનો કર્યો છે. આપણે શ્રી વલ્લભનો આશ્રય કર્યો છે, એટલે આપણને સાધન બળ નથી, પણ આશ્રય બળ છે. कि हमने ऐसे तत्व का आश्रय किया है कि जिनके प्रभु स्वयं जिनके वश हैं, ऐसे श्री वल्लभ का मैंने आश्रय किया है. इसलिए महाप्रभु नीकी नौका, ये जो हरिराय जी के शब्दों में, वल्लभ साखी के शब्दों में कहूं तो यही एक नौका है वल्लभ नाम की, जिस पर जो जीव चढ़ जाए फिर वो पार अवश्य उतरता है. क्योंकि यही एक माध्यम है, यही एक कलयुग में आश्रय है कि जिसके द्वारा श्री जी तक पहुंचा जा सकता है. तो ત્રીજી કૃપા વલ્લભની શરણાગતિ આપી. ચોથી કૃપા જીવ પર ઠાકોરજીએ કરી, શ્રી વલ્લભ દ્વારા જીવને બ્રહ્મ સંબંધ આપી અને એ જીવનો હાથ ઠાકોરજીએ પકડ્યો છે. આ ચોથી કૃપા દેવી જીવ પર. શ્રી મહાપ્રભુજીએ બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યું અને ગહી સોંપત श्री गोवर्धन नाथे. देखो, ब्रह्म संबंध देकर महाप्रभु जी हाथ पकड़ नहीं रखते हैं, पर श्रीनाथ जी के साथ उस जीव का हस्त मिलाप करा देते हैं. गही सौंपत श्री गोवर्धन नाथ है, हाथ सौंप देते हैं गोवर्धन नाथ जी को. और इसीलिए पुष्टि भक्ति और मर्यादा भक्ति को समझाते हुए कहते हैं ना कि पुष्टि भक्ति वो बिल्ली के बच्चे की तरह है और मर्यादा भक्ति वो बंदर के बच्चे की तरह है. વાંદરાનું બચ્ચું માં જોડે ચોંટેલું રહે, એક ડાળ પરથી બીજા ડાળ પર, એક મકાન પરથી બીજા મકાન પર કૂદે, ત્યાં માને ચિંતા નથી, પણ બચ્ચાને ચિંતા છે કે મારી પકડ છૂટશે તો હું પડીશ. પણ પુષ્ટિ ભક્તિ એ તો બિલાડીના બચ્ચા જેવી. તો મર્યાદા ભક્તો ભગવાનને પકડી રાખે છે, પણ પુષ્ટિ ભક્તો પકડતા નથી, એ તો હાથ પકડાવે છે અને કહે પ્રભુ અમે તો એવા છીએ કે આજે પકડીએ ને કાલે છોડી દઈએ, પણ આપ એવા છો કે એકવાર જેનો હાથ પકડો એને ક્યારે છોડતા નથી. આ પુષ્ટિ ભક્તિ છે. જ્યારે શ્રાવણ સુદ એકાદશીની રાત્રિએ સ્વયં ઠાકોરજી પ્રગટ થયા એ યમુનાજીના પાવન ઘાટ પર, ત્યારે 4 વચને ઠાકોરજી મહાપ્રભુ સાથે બંધાયા.
4 વચન ઠાકોરજી મહાપ્રભુજીને આપ્યા છે. પહેલું વચન આપ્યું, હે શ્રી વલ્લભ, આપના દ્વારા જે જીવ મારી શરણમાં આવશે એનો નિશ્ચિત હું સ્વીકાર કરીશ. બીજું વચન આપ્યું, એકવાર જેને સ્વીકારીશ એનો ક્યારે ત્યાગ નહીં કરું. ત્રીજું વચન આપ્યું, આપની કાનીથી વૈષ્ણવ જે કાંઈ ભોગ ધરશે એ નિશ્ચિત હું આરોગીશ. અને ચોથું વચન આપ્યું, આપ પુષ્ટાવીને જેના માથે મને પધરાવી દેશો ત્યાં સદાય હું પ્રગટ સ્વરૂપે બિરાજમાન રહીશ. આ 4 વચને ઠાકોરજી મહાપ્રભુ સાથે બંધાયેલા છે. ચોથી કૃપા દેવીજી પર ઠાકોરજીએ કરી, શ્રી વલ્લભની શરણાગતિ આપી અને વલ્લભ દ્વારા ચોથી કૃપા થઈ કે બ્રહ્મ સંબંધ કરાવી. શ્રી ઠાકોરજીએ જીવનો હાથ પકડ્યો છે. અને વાર્તા સાહિત્યનું પ્રમાણ તમને આપશે, એકવાર શ્રીજીએ જેનો હાથ પકડ્યો એને ક્યારે છોડ્યા નથી. પાંચમી કૃપા દૈવી જીવ પર ઠાકોરજીએ કરી, કૃપા નિધાને કૃપા કરી કે એ જીવના સ્વામી બની એના ઘરે પધારી અને એનું સમર્પણ સ્વીકાર કરે. આ પાંચમી કૃપા થઈ કે બ્રહ્મ સંબંધ લીધું. જો બીજા મર્યાદા માર્ગમાં ભગવાન મળે એટલે માર્ગ પૂરો, એટલે ધર્મ પૂરો. અને પુષ્ટિ માર્ગમાં તો જ્યાં મર્યાદા માર્ગનો વિરામ થાય ત્યાંથી પુષ્ટિ માર્ગની શરૂઆત થાય. અહીંયા તો પુષ્ટિમાં આવ્યા એટલે પહેલા ઠાકોરજી પુષ્ટાવીને પધરાવી દઈએ, હવે માર્ગ શરૂ. જ્યાં બધા આવીને પૂરા થઈ જાય પુષ્ટિ માર્ગની શરૂઆત જ ત્યાંથી થાય. તો ઠાકોરજી કૃપા કરીને જીવના ઘરે પધારે છે અને એના સમર્પણનો સ્વીકાર કરે છે. બ્રહ્મ સંબંધ સમયે જે બોલો એ નિવેદન અને સેવા પધરાવીને જે કરો એ સમર્પણ. આપણા સમર્પણને આપણે સિદ્ધ કરીએ છીએ બ્રહ્મ સેવા પધરાવીને. ઠાકોરજીને નિત્ય લીલામાં શું કમી હતી? કેમ તમારા ઘરે પધારે? શું ત્યાં જેવો સિંહાસન તમે આપી શકો છો? ત્યાં જેવા શૃંગાર આપી શકવાના છો? ત્યાં જેવો ભોગ આપી શકવાના છો? ત્યાં જેવી સુખ સગવડતા આપી શકવાના છો? ત્યાં જેવું આપણે કાંઈ આપી શકવાના નથી. છતાંય ભગવાન વૈકુંઠ છોડી આપણા ઘરે રસોડામાં રહેવા કેમ તૈયાર થયા? કારણ એક જ, ત્યાં તમે નહોતા વૈકુંઠમાં અને ઠાકોરજીને તમારા હાથની સેવા લેવી હતી એટલે પોતાનું બધું જ સુખ છોડી ઠાકોરજી તમારા ઘરે આવવા તૈયાર થઈ ગયા. લોકો ગણાવે કે ઠાકોરજી માટે મેં આટલું આટલું છોડ્યું. અરે આપણા માટે ઠાકોરજી કેટલું છોડે છે એ તો આપણે ભૂલી જ જઈએ છીએ. આપણા કરતા પ્રભુનો ત્યાગ મોટો કે નહીં? તો સમર્પણ આપણું સિદ્ધ કરાવવા આપણા ઘરે પધાર્યા એ ઠાકોરજીની વિશેષ કૃપા. છઠ્ઠી કૃપા પુષ્ટિ માર્ગમાં પુષ્ટિ જીવો પર આ કૃપા નિધિએ કરી કે નિસ્સાધન જીવની રાઈ જેટલી સેવાને પણ ઠાકોરજીએ મેરું કરીને એને સહર્ષ પ્રેમપૂર્વક એની યત્કિંચિત સેવાને પણ ઠાકોરજી પ્રસન્નતાથી સ્વીકારી. આ છઠ્ઠી કૃપા છે. ઠાકોરજી તમારા ઘરે પધારે ત્યારે કોઈ લિસ્ટ મોકલે છે, મને આ જોઈશે, આ જોઈશે, આ જોઈશે, આ જોઈશે, તો જ હું તારા ઘરે આવું? ક્યારે પ્રભુ કહેતા નથી. તમારે ત્યાં જેવી સગવડતા, જેવી અનુકૂળતા, એ બધી જ અનુકૂળતાઓમાં ઠાકોરજી બધી જ રીતે ગોઠવાઈ જાય અને તમારી ભક્તિને ભગવાન આદર આપે છે. આ રીતે તમારો જે ભાવ છે એને આદર આપી તમારી સગવડતાઓમાં ગોઠવાઈ જાય. પદ્મનાભદાસજીની વાર્તાઓમાં જુઓ ને, જ્યારે કાંઈ જ રહ્યું નહીં, 2 ટંક ભોજનની પણ પરિસ્થિતિ ન રહી અને ત્યારે મહાપ્રભુજીના વહુજીને ખબર પડી કે પદ્મનાભદાસજીને આટલી તકલીફ છે. એટલે પોતાના ઘરમાંથી, અડેલમાં રહેતા મહાપ્રભુજી પાસે પદ્મનાભદાસ, સીધું સામગ્રી મહાપ્રભુજીને ત્યાંથી પદ્મનાભદાસજીને ત્યાં મોકલાવ્યું. અને પદ્મનાભદાસજી બહારથી આવ્યા, ભત્રીજી સાથે હતી અને પૂછ્યું બેટીને કે આ સીધું સામગ્રી ક્યાંથી આવ્યું? કહ્યું કે મહાપ્રભુજીના ઘરેથી આવ્યું છે. અને આ સાંભળતાની સાથે પદ્મનાભદાસજીના નેત્રોમાંથી ચોધાર આંસુ વહેવા લાગ્યા. બેટા, હવે અડેલ છોડવાનો દિવસ આવી ગયો છે. જ્યારે આપણા સુખ માટે આપણે આપણા ગુરુને શ્રમ આપવો પડે એના કરતા ગામ છોડીને જતા રહેવું સારું. આ પુષ્ટિ ભક્તિને આપણે જીવીએ છીએ. જો પદ્મનાભદાસ જેવી શ્રી વલ્લભની ભક્તિ બીજું કોણ કરી શકે? કેવા સુંદર પદ પદ્મનાભદાસજીના છે. અરે જેમણે શ્રી વલ્લભના સુખ માટે ધર્મ ગીરવે મૂકી દીધો. આ પદ્મનાભદાસજી કી વાર્તા વાંચીએ
મહાપ્રભુજી ભોજન કરીને બિરાજે છે અને કોઈ જીવનું કંઈક કોઈ વ્યક્તિનું ધન ચોરાઈ ગયું અને એને થયું કોઈને પૂછવું કે ક્યાંથી મળશે, એટલે એમ થયું મહાપ્રભુજીને જઈને પૂછું. અને પૂછવા માટે અંદર પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. પદ્મનાભદાસજી ઉભો રહે, શ્રી વલ્લભ ભોજન કરી રહ્યા છે. તો કે ના, મારે જરૂરી કામ છે. તારે શું કામ છે? કે મારું ધન ચોરાયું છે, એના વિશે પૂછવું છે. અચ્છા, તારે ધન જોઈએ, ચાલ મારી સાથે. બજારમાં લઈ ગયા અને એક વેપારી બેઠો હતો, એને કહ્યું આને આટલું ધન આપી દે. લોકો આપું તો ખરા, પણ ગીરવે શું રાખશો? પદ્મનાભદાસજી કહે, મારી પાસે કઈ લૌકિક તો નથી, પણ મારો ધર્મ હું તને ગીરવે રાખું છું. મારા વલ્લભના સુખ માટે હું મારો ધર્મ પણ ગીરવે મૂકી શકું છું. આવો ભાવ. અને પદ્મનાભદાસજી કહેવા લાગ્યા, હવે છોડવાનો વારો આવ્યો. ગામ આવ્યા ઠાકોરજી પાસે, મથુરાધીશની સેવા કરતા. આ બે હાથ જોડીને વિનંતી કરી કે જયરાજ, મારા ઘરમાં તો બે ટંક ભોગ ધરવાનું કઈ નથી. આપ આજ્ઞા કરો તો હું આપને શ્રી વલ્લભના ઘરે પધરાવી દઉં. બાકી મારે ત્યાં તો ઉપવાસ કરવાનો વારો આવશે પ્રભુ. અને ત્યારે ઠાકોરજી બોલ્યા હતા, પદ્મનાભદાસ, હું તારા ઘરે ઉપવાસ કરી રહીશ, પણ મને તારા ઘરથી બહાર ન કાઢીશ. આ પ્રભુની કૃપા પુષ્ટિ માર્ગમાં તમારી ભક્તિને પ્રભુ આદર આપે છે. આ રીતે આ પુષ્ટિ માર્ગનો વૈભવ છે. અને એટલા માટે અહીંયા યુવાનો બેઠા હોય તો કહીશ, તમારા વડીલોના ઠાકોરજી બિરાજમાન હોય તમારા ઘરે, અને વડીલોને ચિંતા હોય છે કે અમારા ગયા પછી અમારા ઠાકોરજીનું શું. પણ આજે સર્વોત્તમ સ્તોત્રની કથા સાંભળીને જો તમને ભાવ થયો હોય તો એટલો નિર્ધાર, એટલો નિશ્ચય જરૂર કરજો કે તમારા ઘરે વર્ષોથી બિરાજતા ઠાકોરજી બા ને બાપુજીના ગયા પછી ઘરથી બહાર જાય નહીં, એ વચન તમારા બાને આપી દેજો. એમને કહેજો કે હું ઠાકોરજીની સેવા હું કરીશ, પણ આપણા ઠાકોરજી ઘરની બહાર ન કાઢતા. પુષ્ટિ માર્ગની સૌથી કરુણ કોઈ ઘટના હોય તો વર્ષોથી બિરાજતા એ પુષ્ટાયેલા પ્રભુ જ્યારે વડીલો ઘરથી જતા રહે અને આપણે ઝાંપીજીમાં બાંધીને પછી ગ્વાલ મંડળીમાં પધરાઈ આવીએ, એનાથી કરુણ બીજી કોઈ ઘટના પુષ્ટિ માર્ગની નથી. યુવાનોને ખાસ અપીલ કરીશ, સંકલ્પ કરજો તમારા ઘરના ઠાકોરજી તમારા ઘર છોડીને જાય. આ પુષ્ટિ માર્ગનો વૈભવ. અને સાતમી કૃપા કરી કૃપાનિધિએ જીવમાંથી સેવક, સેવકમાંથી દાસ, દાસમાંથી ભક્ત, ભક્તમાંથી ભગવદીય અને ભગવદીયમાંથી તાદર્શી બનાવી એ જીવને પોતાની લીલામાં અંગીકાર કરી લીધો છે. જે લીલાથી વિખૂટો પડેલો હતો, એક સાધારણ જીવમાંથી અને તાદર્શી સુધીનો એક સ્વરૂપ આપી અને પુનઃ ભગવદ લીલામાં અંગીકાર કર્યો. આ સાતમી કૃપા. અને એટલે જ શ્રી વલ્લભનું નામ છે કૃપા નિધયે નમઃ. આપ કૃપાના નિધિ છો, કૃપાના ભંડાર છો, કૃપાના સાગર છો. અને એટલે આપણે ખેલના પદોમાં ગાઈએ ને, શ્રી વલ્લભ પ્રભુ કરુણા સાગર જગત ઉજાગર ગાઈએ. આપ તો કરુણા કે સાગર હો. શ્રી વલ્લભ પ્રભુ કરુણા સાગર જગત ઉજાગર ગાઈએ. શ્રી વલ્લભ પ્રભુ કરુણા સાગર જગત ઉજાગર ગાઈએ. શ્રી વલ્લભ કે चरण कमल की, श्री वल्लभ के चरण कमल की, बल 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 जाइए. जगत उजागर गाइए. वल्लभे सृष्टि समा
श्री वल्लभ गुण गाइए, याही ते रसिक कहाइए, जगत उजागर गाइए। करुणा सागर जगत उजागर, जगत उजागर, जगत उजागर गाइए। कृपा निधये नमः। आप तो कृपा के निधि हो, करुणा के सागर हो। નિધિ શબ્દના અનેક અનેક અર્થો શાસ્ત્રોએ કર્યા છે. કૃપાના ભંડાર છે અને એવો ભંડાર છે કે જ્યાં કૃપા ક્યારેય ખૂટતી નથી. અને શ્રી વલ્લભ જ્યારે કૃપા કરે ત્યારે સાધન અને પાત્ર જોઈને નથી કરતા. કેવા કેવા જીવો આપની શરણે આવ્યા. રૂપ મોરારીદાસ की आप वार्ता पढ़िए. શિકારી थे, મરેલા પક્ષીઓ કંધા પર લટકી રહ્યા છે, લોહીથી ખરડાયેલા વસ્ત્રો છે. સામે મહાપ્રભુજીના બિરાજેલા જોયા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સ્વરૂપે દર્શન થયા અને જેવા હતા એવા શરણે પહોંચી ગયા. કહ્યું કે મારો ઉદ્ધાર થઈ શકે? શ્રી મહાપ્રભુજીને કહા, હા, તારોય ઉદ્ધાર થઈ શકે. સદગુરુ હોય ને એ ક્યારે જીવને નિરાશ ન કરે. મર્યાદા ભક્તિ ને પુષ્ટિ ભક્તિનો ભેદ જ એ. મર્યાદા ભક્તિમાં પહેલા શુદ્ધ થાવ પછી સ્વીકાર થાય, પણ પુષ્ટિ ભક્તિમાં તો પહેલા સ્વીકાર અને પછી શુદ્ધિ છે. મર્યાદામાં જે સારો એ મારો, પણ પુષ્ટિમાં જે મારો થયો એ સારો થયો. શરણે આવ્યા રૂપ મોરારીદાસ, કહ્યું જાઓ સ્નાન કરીને આવો. વસ્ત્રો લટકાડ્યા, મરેલા પક્ષીઓને ટીંગાડ્યા છે અને જ્યાં ડૂબકી લગાવીને બહાર આવ્યા, જુએ તો પક્ષીઓમાં પ્રાણ આવી ગયા. પાંખો ફેલાવીને આકાશમાં ઉડતા જોયા અને મુરારીદાસને જાણે ભાવ થયો કે આ પક્ષીઓ નથી ઉડ્યા, મારા દોષો મને છોડીને જતા રહ્યા છે. કેવા કેવા પ્રસંગો તમે વાર્તા સાહિત્યમાં જુઓ તો શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણના પ્રસંગો જુઓ, અનેક પ્રસંગો તમને જોવા મળશે. અરે જે જીવ જાતિ હોય કોઈ રે, તેને તત્ક્ષણ સર્વે સુખ હોય રે. જેને શ્રી વિઠ્ઠલનાથ વિચારે રે, તેને પ્રગટ પદાર્થ ચારે રે. गोपालदास जी कहते हैं जे जीव जाति हो कोई रे, कोई भी जाति का हो या कोई भी जीव हो, एक बार जो शरण में आया महाप्रभु जी ने उसे कभी छोड़ा नहीं. ऐसे कृपा के सागर श्री महाप्रभु जी को हम वंदन करते हैं. आगे श्री गुसाई जी प्रभु चरण श्री महाप्रभु जी के नामों का वर्णन करते हुए पांचवा नाम कहते हुए बोले, दैवोद्धार प्रेतात्मने नमः. 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 श्री वल्लभ कैसे हैं? उनका भूतल पर पधारने का प्रयोजन क्या है? किस उद्देश्य के साथ श्री वल्लभ भूतल पर पधारे? पहला प्रयोजन कहा, दैवी जीवों के उद्धार के लिए महाप्रभु जी आए. दूसरा प्रयोजन कहा, श्री भागवत जी के गूढ़ अर्थों को प्रकट करने के लिए पधारे. और तीसरा प्रयोजन कहा, भागवत में जो विशुद्ध निर्गुण भक्ति है वह स्वरूप सेवा को घर घर में पधराने और निर्गुण भक्ति को प्रकट समाज में करने के लिए आपका प्रागट्य हुआ है. तो जो पहला प्रयोजन है दैवी जीवों का उद्धार, तो यह नाम कहते होगा दैवोद्धार प्रेत आत्मने नमः. जो दैवी जीवों के उद्धार के लिए सतत प्रयत्नशील है, ऐसे अंतःकरण वाले श्री महाप्रभु जी हैं. श्री वल्लभ के चित्त में सदा एक ही चिंतन रहता है, कैसे इन दैवी जीवों का उद्धार हो. क्योंकि आसुरी सो मिली रहत सदाई, भिन्न होए सो कौन उपाय. क्योंकि आसुरी जीवों के साथ रहकर ये दैवी भी स्वयं को लौकिक मानने लगा है.
ये दो तत्वों को हमेशा चिंता रहती है, एक यमुना जी, और इसीलिए कहा नेह कारण श्री यमुने प्रथम आई, भक्त के चित्त की वृत्ति सब जान के, ताते अति आतुर जुधाई। दैवी जीवों को संसार में पड़े हुए देखकर श्री यमुना जी पहले आई हैं, दौड़ी हैं, भागी हैं। और वैसे ही श्री महाप्रभु जी भी दैवी जीवों के उद्धार के लिए भूतल पर पधारे हैं। जो प्रभु के श्रीअंग की सृष्टि है, गीता जी में भी जैसे दो प्रकार की सृष्टि की बात आई, दो प्रकार के सर्ग की बात आई, दैवी और आसुरी। जो आसुरी सृष्टि है वो तो केवल संसार चलाने में ही व्यस्त है, पर दैवी जीवों को संसार में आनंद नहीं आता। वो भगवत भक्ति के लिए प्रकट हुए हैं, और उन दैवी जीवों के उद्धार के लिए श्री महाप्रभु जी ने यह मार्ग प्रकट किया है। महाप्रभु जी 3 बार खुले चरणारविंद से समग्र भारतवर्ष की परिक्रमा की। गोपाल दास जी ने भी कहा ना, अंग पंग कलिंग कैकट मगध मरुसुर सिंह, देता मसना अगहरम परताप पद रजगंध। अंग पंग कलिंग कैकट मगध मरुसुर सिंह, देता मसना अगहरम परताप पद रजगंध। एक धोती ऊपर ना ओढ़े, हाथ में झांपी थी गौमुखी लिए महाप्रभु जी। નથી જોયો તાળ, નથી જોયો વરસાદ, નથી જોયો તડકો। આ દૈવી જીવોના ઉદ્ધાર માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ કેટલો પરિશ્રમ લીધો છે। પ્રત્યેક વૈષ્ણવે યાદ રાખવું જોઈએ કે મારા ઉદ્ધાર માટે શ્રી વલ્લભે કેટલો શ્રમ લીધેલો છે। અને આજે આપણે બધા એવા પ્રમાદી થઈ જઈએ, મહાપ્રભુજીનો ઉત્સવ હોય ને શોભાયાત્રા નીકળતી હોય ત્યારે 4 ડગલા ચાલવાનો શ્રમ નથી લેતા। જે મહાપ્રભુજી આપણા સર્વના ઉદ્ધાર માટે 3 વાર ભારત વર્ષની ખુલ્લા ચરણારવિંદથી પરિક્રમા કરી, એ કોના માટે? અહીંયા બેસેલા દરેક જીવ માટે। એમ ન વિચારતા કે 84-252 માટે, કારણ કે તમે પણ એ 84-252 નો જ વિસ્તાર છો, તમે કોઈ બીજા નથી। આપણા સર્વ માટે મહાપ્રભુજીએ શ્રમ કર્યો છે, આ દૈવી જીવોના ઉદ્ધાર માટે શ્રમ લીધો છે। આજે પણ આટલી બધી સગવડતા હોવા છતાં વિમાન છે, ટ્રેન છે, કાર છે, છતાંય ઘણી બેઠક જેવી એવી છે જ્યાં જવામાં આપણને કેટલી તકલીફ પડે। તો એક નાનકડા ઝૂંપડામાં રહેતો નિષ્કંચન વૈષ્ણવ પણ ત્યાં રહેતો હોય, મહાપ્રભુજી ત્યાં સુધી પધાર્યા છે। આ પુષ્ટિ ભક્તિ છે। અહીંયા ગુરુ રાહ જોઈને નથી બેઠા રહેતા કે એનો અધિકાર હશે, એના ભાગ્યમાં હશે તો મારી પાસે આવશે, નહીં તો મહાપ્રભુજી પણ અડેલમાં પોતાની હવેલીમાં બિરાજેલા રહેત। પણ મહાપ્રભુજીએ કહ્યું આ પુષ્ટિ ભક્તિ છે, અહીંયા જીવ ના આવે પણ હું જીવ પાસે જઈને એનો ઉદ્ધાર કરું છું। આ પુષ્ટિ ભક્તિની મહત્તા છે, અને આજે આપણે બધાએ વિચારવા જેવું છે। મહાપ્રભુજીએ લીધેલો શ્રમ, અને એટલે આ સતત અમે તો વિચાર કરતા રહીએ, અમને આ વલ્લભ કુલમાં દેહ કેવલ કોઈ હવેલીમાં બેઠા રહેવા માટે નથી મળ્યો, પણ વિશ્વના કોઈ ખૂણે પણ એક દૈવી જીવ રહેતો હશે, અમે ત્યાં સુધી પહોંચી અને એના ઉદ્ધારનો માર્ગ પ્રશસ્ત કરીશું। ત્યાં જઈને એને ભગવત સેવા પધરાવીને ભગવત સેવામાં જોડીશું। આ મહાપ્રભુજી જવાબદારી સાથે આ દેહ આપે છે, અને એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજીના શ્રમનો વિચાર કરો। ગુસાઈજી કહે છે આ સમગ્ર પરિશ્રમ સેના માટે મહાપ્રભુજી લઈ રહ્યા છે? કેવલ દૈવી જીવોના ઉદ્ધાર માટે। જ્યાં જેવો પણ જીવ હોય, કારણ કે પુષ્ટિ માર્ગની મહત્તા જે છે સુબોધનીમાં કારિકામાં મહાપ્રભુજી સમજાવે છે, સ્વભાવસ્ય નથા ભાવો ન વૈ શક્ય કથમચન અતસ ત્રિવિધ જીવેશુ ત્રિવિધા ભગવત કૃતિ। એ ગમે તેવો જીવ કેમ ન હોય, પણ એ જીવને ભગવાન અહીંયા બદલતા નથી, પણ જીવના ભાવને અનુકૂળ લીલા કરી એ જીવનો ભક્તિમાં અંગીકાર કરી લે છે। અહીંયા જીવ બદલાય એની પ્રતીક્ષા નથી, પણ જેવો છે એવો એનો સ્વીકાર છે, અને સ્વીકાર દ્વારા જ એની શુદ્ધિ છે। અંગ બંગ કલિંગ કૈકટ મગધ મારુ સુર સિંધ, તે તામસના અગર્યા પરતાપ પદર જગન। ક્યાં ક્યાં મહાપ્રભુજી પધાર્યા? ગોપાલદાસજીએ કહ્યું અંગ બંગ કલિંગ કૈકટ, ભારત વર્ષના 4 ખૂણામાં, તમે ઉત્તર બદ્રીનાથથી લઈને છેક દક્ષિણ સુધી, પૂર્વ અહીંયા પશ્ચિમમાં દ્વારકાથી લઈને પૂર્વ છેક જગન્નાથજી સુધી,
ભારતની ચારે દિશાઓમાં શ્રી મહાપ્રભુજીના બેઠકજી બિરાજમાન છે અને ચારે દિશાઓમાં મહાપ્રભુજી પધાર્યા છે અને ઉદ્દેશ્ય એક જ છે, દૈવી જીવનો ઉદ્ધાર. તમે 84-252 ની વાર્તા વાંચો, કેવા કેવા જીવો, અને ત્યાં સુધી મહાપ્રભુજી પધાર્યા, એમના ઘરોમાં મુકામ કર્યો, એમને માથે ભગવત સેવા પધરાવી અને એમને પુષ્ટિ ભક્તિમયનો અંગીકાર કર્યો છે. અર્થ સકળ તેનો સીધો, લીલા માએ તાણીને લીધો, અને એ જીવોને ખેંચીને ભગવત લીલામાં સ્વીકાર કર્યા છે. આપના પધારવાનું એક જ કારણ, માર્ગ રીત દિખાઈ પ્રગટ વય, માર્ગ રીત દિખાઈ. આ માર્ગની રીત બતાવવા માટે આપ ઘરે ઘરે મુકામ કરી ભગવત સેવામાં સાથે રહી વૈષ્ણવની સાથે એને કઈ રીતે રાગ ભોગથી સેવા કરવી અને આખા માર્ગની રીત બતાવી એને ભક્તિ માર્ગમાં જોડ્યો. એટલે જ આપના પધારવાનું એક જ કારણ, માર્ગ રીત દિખાઈ પ્રગટ વય, માર્ગ રીત દિખાઈ. मार्ग रीत दिखाई प्रगट वे, मार्ग रीत दिखाई, मार्ग रीत दिखाई प्रगट वे, मार्ग रीत परमानंद स्वरूप कृपानिधि, परमानंद स्वरूप कृपानिधि, श्री वल्लभ सुखदाई प्रगट वे, मार्ग रीत दिखाई प्रगट हुए. आपने स्वयं सेवा करके मार्ग की रीत और प्रीत दोनों दिखाई. दोगे पुष्टि मार्ग में रीत और प्रीत दोनों की महत्ता है. सेवा रीत प्रीत व्रजजन की, जनहित जग प्रगटाई, प्रगट भय मार्ग रीत दिखाई. सन्मुख ठारे ले दर्पण, सन्मुख ठारे निरख निरख मुस्काई प्रगट वे, मार्ग रीत दिखाई. और श्री महाप्रभु जी ने पधार कर दैवी जीवों का मार्ग प्रशस्त किया. और उद्धार करना क्या? पुष्टि मार्ग में उद्धार એટલે શું? શું મુક્તિ કરવી, मोक्ष करी आपको ना. यहां तो जीव को भगवत सेवा में जोड़ना, यही उसका उद्धार है. पुष्टि मार्ग में उद्धार जो मर्यादा मार्ग में धर्म अर्थ काम અને મોક્ષ આમ ચાર હોય. પુષ્ટિ માર્ગમાં ઊંધું છે. પહેલા મોક્ષ, પછી કામ, પછી અર્થ અને પછી ધર્મ. મર્યાદા માર્ગમાં ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ એમ ગણતરી થાય. અહીંયા ઉલટી રીત છે, કારણ કે પૃથક્ષણ માર્ગોપદેષ્ટા છે ને. અહીંયા પહેલા મોક્ષ. મોક્ષ એટલે શું? મોહનું મરી જવું, એ જ મુક્તિ છે. અને વૈષ્ણવ બ્રહ્મ સંબંધ લઈ બધું પ્રભુ આપનું છે, હું આપનો દાસ છું, હું પણ આપનો છું, અને આમ બધું પ્રભુને ધરી દે એટલે મોહ મરી જાય. એની લૌકિક આસક્તિ જતી રહે અને સર્વ વસ્તુ પ્રભુની છે એવો ભાવ થઈ જાય, ત્યાં એનો મોક્ષ થાય. અને મોક્ષ થાય એટલે કે આસક્તિ લૌકિક ગઈ, પછી એના હૃદયમાં ભગવત કામ જાગે. कामो हृदय दृक्षैव. काम यानी क्या? प्रभु को देखने की इच्छा, प्रभु को स्पर्श करने की इच्छा, प्रभु को पधराने की इच्छा. यही वैष्णव का काम है. भगवत काम जागता है, कब मैं प्रभु की सेवा करूं.
और वैष्णव जाता है गुरुजनों के पास, मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है, और ત્યારે જ્યારે ભગવત કામ જાગ્યો હોય પછી એને અર્થની સિદ્ધિ થાય. અને અર્થ એટલે શું? ધર્મ હિતે પાયો યહ ધન. ઠાકોરજી જ આપણા તો અર્થરૂપ છે. પુષ્ટિ માર્ગે હરિદાસ્યમ ધર્મો અર્થો હરિરેવહી कामो हरिद्रुक्षैव मोक्ष कृष्णस्य चेत ध्रुवम. यहाँ अर्थ क्या है पुष्टि मार्ग में? तो कि हमारे घर में विराजते हमारे निधि वही हमारा धन है, वही हमारा अर्थ है. तो કામ પછી અર્થની સિદ્ધિ થાય, અને અર્થની સિદ્ધિ એટલે કે પ્રભુ ઘરે પધારી ગયા પછી ધર્મ સિદ્ધ થાય. અને ધર્મ કયો છે? સર્વદા સર્વભાવેન ભજનીયો વ્રજાધિપ સ્વસ્યાયમેવ ધર્મો हि नान्य क्वापि कदाचन. सर्वदा सर्व भाव से व्रजाधीश को भजना सेवना, यही वैष्णव का धर्म है और कोई धर्म नहीं. जो महाप्रभु जी की आज्ञा है चतुश्लोकी में, भगवत सेवा यही मुख्य धर्म है वैष्णव का. तो मर्यादा मार्ग में धर्म अर्थ काम અને મોક્ષ, પુષ્ટિ માર્ગ માં મોક્ષ કામ अर्थ અને પછી ધર્મની સિદ્ધિ. ये दैवी जीवों का उद्धार आपने किया, અને ઉદ્ધાર એટલે પાપ પુણ્યમાંથી મુક્ત કરીને મુક્તિ આપવી એ ઉદ્ધાર નથી. देखो वल्लभाख्यान में પણ गोपालदास जी कहे છે भक्त मांगे मान जी. तो वहां प्रश्न होता है कि भक्त मान मांगता, अर्थ કર્યો ભક્ત કયું માન માંગે? તો ત્યાં આચાર્ય અર્થ કર્યો કે અધિકાર પ્રમાણે સેવકને સેવા આપવી એ જ ભક્તનું સન્માન છે. તમને સેવા પધરાવી એ જ તમારું ગુરુએ કરેલું સન્માન છે. એમ જ ઉદ્ધાર એટલે આ સંસાર ચક્રમાંથી છોડાવીને મુક્તિ અપાવી એ ઉદ્ધાર નથી, પણ તમારા ઘરે ઠાકોરજીને પધરાવી તમને ભગવત સેવામાં જોડી દેવા એ જ તમારા ઉદ્ધારનો માર્ગ છે. અને એ માર્ગ આપણને મહાપ્રભુજી આપ્યો, એના માટે જ ભૂતલ પર પધાર્યા. એટલે ગુસાઈજીએ કહ્યું દૈવોદ્ધાર પ્રયતાત્મને નમઃ. અને સદાય દૈવી જીવોના ઉદ્ધાર માટે પ્રયત્નશીલ એવા મહાપ્રભુજી છે. એમ કહેતા આગળ નામ કહેતા ગુસાઈજીએ કહ્યું સ્મૃતિ માત્રાર્તિનાશનાય નમઃ. 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 केवल स्मरण मात्र से भक्तों की आरती का नाश करने वाले श्री महाप्रभु जी है. केवल स्मरण करो श्री वल्लभનું, અને સ્મરણ કરવા માત્રથી ભક્તોની સર્વ આરતીની નિવૃત્તિ કરવા વાળા શ્રી વલ્લભ છે. અને એટલે જ ગોપાલદાસજી દ્વિતીય આખ્યાનમાં મહાપ્રભુનું ચરિત્ર વર્ણન કરતા પહેલા જ કહ્યું લક્ષ્મણ સુત શ્રી વલ્લભરાય સ્મરણ કરતા दुष्कृत जाए जी कलि जन तरवा नहीं अवर उपाय जी यज्ञ पुरुष हरिना श्रुति गुण गाय जी. સ્મરણ કરતા દુષ્કૃત જાય. કેવલ મહાપ્રભુજીનું સ્મરણ સર્વ પાપોનો નાશ કરનારું છે, સર્વ દુઃખોને હરી લેનારું છે. સ્મૃતિ માત્રાર્થી નાશન. કેવલ સ્મરણ કરી લો, મહાપ્રભુજીને યાદ કરી લો. એટલે તો મંગલાચરણમાં પણ આપણે બોલીએ છીએ ચિંતા સંતાન હંતારો યત પાદાંબુજરેણવ સ્વીયાનામ તાન નિજાચાર્યાન પ્રણમામિ મુહુર્મુહુઃ. કારણ પાપનું ફળ તાપ છે, અને એનાથી અનેક ચિંતાઓ પ્રગટ થાય છે. તે ચિંતાની નિવૃત્તિ કઈ રીતે થાય? જો આપણે ત્યાં શાસ્ત્રોમાં એમ કહ્યું આ ત્રણ વસ્તુમાંથી કોઈ એક વસ્તુ પણ આવી જાય ને કોઈની પાસે, તો એના સઘળા મનોરથો પૂરા થઈ જાય. એવી આપણા શાસ્ત્રોમાં ત્રણ વસ્તુ બતાવી છે. એક છે કલ્પવૃક્ષ. કલ્પવૃક્ષ કોઈને મળી જાય તો એની છાયમાં બેસીને જે ચિંતન કરે, જે વિચારે, એ બધી જ ઈચ્છાઓ એની પૂરી થાય. બીજું છે કામધેનુ. ઋષિઓ પાસે કામધેનુ હતી, એની પાસે બેસીને જે વિચાર કરે એ બધું જ પૂરું થાય. અને ત્રીજું છે ચિંતામણી.
ચિંતામણી એવું પદાર્થ છે કે એની પાસે જે કાંઈ પણ ઈચ્છો માંગવાની જરૂર નહીં, ચિંતન કરો, વિચારો ને પૂરું થાય. આ ત્રણમાંથી એક વસ્તુ મળે તોય સગળા મનોરથો પૂરા થાય. એ વૈષ્ણવો, આપ એવા ભાગ્યશાળી છો, આપની પાસે ત્રણમાંથી એક નહીં, ત્રણેય વસ્તુ તમને મળી છે. ચિંતામણી કોણ? તો ત્યાં રત્ન ધાતુ ગિરિરાજે રે, ગિરિરાજ બાવા ચિંતામણી રૂપે આપની પાસે છે. કામધેનુ કોણ? ન જાતુ યમ યાતના ભવતી તે પયપાનત, યમુનાજી આપની પાસે છે. અને શ્રી વલ્લભ કલ્પ દ્રુમ ફલ્યો, ફલ લાગ્યો વિઠ્ઠલેશ, કલ્પ વૃક્ષ રૂપ શ્રી મહાપ્રભુજી આપની પાસે છે. શ્રી વલ્લભ કલ્પ દ્રુમ ફલ્યો, ફલ લાગ્યો વિઠ્ઠલે, શાખા સબ બાલક ભય, પારન પાવત શેષ શ્રી વલ્લભ, પારન પાવત શેષ. શ્રી વલ્લભ કલ્પ દ્રુમ ફલ્યો, ફલ લાગ્યો વિઠ્ઠલેશ, શાખા સબ બાલક ભય, પારન પાવત શેષ શ્રી વલ્લભ, પારન પાવત શેષ. वैष्णव, आप कितने भाग्यशाली हो, आपको ये तीनों पदार्थ प्राप्त हुए हैं. આપણને ખાલી મનોરથો કરતા નથી આવડતું, બસ એ તો પૂરા કરવા તૈયાર જ છે. પણ આપણે જ એવા મનોરથો કરીએ છે કે પૂરા કરવાની ઈચ્છા જ એમને નથી થતી. કારણ કે ચિંતામણી છે, પણ ચતુર ચિંતામણી છે. જેમાં ભક્તનું અહિત હોય એ ક્યારે પૂરું નહીં કરે. જેમાં તમારું કલ્યાણ હશે એ જ મનોરથો પૂરા થશે. તો આ ત્રણ ત્રણ દિવ્ય પદાર્થો આપની પાસે છે. તો શ્રી વલ્લભ રૂપ કલ્પદ્રુમ આપણને મળ્યો છે. એની છાયામાં બેસીને જે મનોરથો કરશો ઠાકોરજી જરૂર પૂર્ણ કરશે. સ્મૃતિ માત્રાર્થી નાશન, આરતીનો નાશ કરવા વાળા, એ દુઃખને હરવા વાળા મહાપ્રભુજી છે. અહીંયા પાપીને નથી મારતા, એના પાપને મારવામાં આવે છે. વાર્તા સાહિત્યમાં દેખીએ, અડેલમાં મહાપ્રભુજી રહેતા ને, તો એમને એક સજાતીય માજી એ જ ગામમાં રહેતા, અડેલમાં જ, અને ઈર્ષા કરતા મહાપ્રભુજીથી. એમને થતું કે અમારા જ જ્ઞાતિના છે અને આમને લોકો પ્રભુ કહે છે અને આટલું માન આપે છે અને અમને કોઈ પૂછતું નથી, એટલે ઈર્ષા કરતા. એટલે ઈર્ષા કરે એટલે કેમે કરીને હેરાન કરવાની કોશિશ કરે. એટલે મહાપ્રભુજીના જલગરિયા વિતરિયાજી સ્નાન કરીને અપરસમાંથી આવતા હોય એટલે કંઈ પણ એવું નાખે જેથી એમની અપરસ છોવાઈ જાય. એકવાર એકાદશીનો દિવસ જલગરિયા જલ ભરવા માટે નદીમાં ગયા અને જલ ભરીને આવતા હતા, એટલામાં પેલા માજીએ જોયું એટલે કંઈક નાખ્યું, અપરસ છોવાઈ ગઈ. ફરી અપરસ કરવા માટે ગયા, ફરી આવે તો ફરી કંઈ નાખે. આમ 3-4 વાર થયું એટલે પેલા જલગરિયા કંટાળ્યા અને આવ્યા મહાપ્રભુજી પાસે ને કહેવા લાગ્યા કે આપના એ સજાતીય માજી છે, આપનાથી ઈર્ષા કરે છે અને અમને આ રીતે હેરાન કરે છે, શું કરું? મહાપ્રભુજીએ કહ્યું, હવે તમારી ઉપર જે નાખે ને એ વસ્તુ મારી પાસે લઈ આવજો. એટલે જલગરિયા જલ ભરીને આવતા હતા અને જોયું પેલા માજીએ કે કઈ આ મહાપ્રભુજીના જલગરિયા નીકળ્યા છે, લાવ એમની અપરસ છો. એટલે હાથમાં કપડું હતું, કપડું લઈને નાખ્યું અને જ્યાં નાખ્યું ને એમને અડ્યું એટલે અપરસ છોવાઈ ગઈ ને કપડું લઈને મહાપ્રભુજી પાસે આવ્યો અને જલગરિયા કહેવા લાગ્યા કે જો આ કપડું મારા પર નાખ્યું, મારી અપરસ છોવાઈ ગઈ. મહાપ્રભુજી કે લાવો એ કપડું મને આપો.